नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। आज हूँ डिसेम्बर 26 तारीख शुक्रवार। तेज विलंब न करी आसंतु नजर पकेबा आज दिन ओडिशा तथा देश विदेशर गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक उपरे। परवर्ती खबर पुराणा मीटर जुग सरिबो एणिकी आपणक घरे लागिबो स्मार्ट मीटर। स्मार्ट मीटर रे आसीबो बिल। राज्य रे 100% स्मार्ट मीटर व्यवस्था कार्यकारी हेबो। मुख्यमंत्री शक्ति विकास योजना स्मार्ट मीटर संजोगर प्रथम पर्याय प्रस्ताव को राज्य कैबिनेट अनुमोदन करिछि। नुआ करी लागिबाकू थिबा स्मार्ट मीटर पई उपभोक्तांकू कौनसी अतिरिक्त मीटर भड़ा देबाकू पड़िबो नाही। केवल सेतिक नुहे खुचुरा जगाण टारिफ बा समानकर विद्युत बिल शुल्क उपरे कौनसी प्रभाव पड़िबो नाही बोली शक्ति विभाग कहिछि। किंतु एही स्मार्ट मीटर उपरे प्रश्न उठाइलाणी शक्ति समीक्षक। उपभोक्तांको घरे मीटर लागिथिबो किंतु एहार रिमोट रहिबो घरोई संस्था पाखरे। जेमिति इच्छा करिवे टाटा पावर सेमिति यूनिट बढ़ाई शुल्क वृद्धि करदेबे बोली आशंका କରିଛନ୍ତି विशेषज्ञ। दर्शक बंधु प्रत्येक दिन नुआ नुआ खबर गुड़ी को जानवा को चाहूले चैनल टी को सब्सक्राइब करी लाइक शेयर मध्य कर दियंतु एवं आपनक मतामत कमेंट माध्यम रे जणांतु। परवर्ती खबर किछि दिन पूर्वरु जातीय राजधानी दिल्ली रे प्रदूषण चिंताजनक थिला। यार भितरे ओडिशार प्रदूषण को नै एपर एक रिपोर्ट सामना को आसीछि जहाकी चिंता को द्विगुणित करिछि। प्रदूषण रे ओडिशार किछि शहर वर्तमान जातीय राजधानी दिल्ली को टपी जाइछि। ओडिशार बालेश्वर शहर सबठारु अधिक प्रदूषित शहर भावे परिगणित होइछि। एठारे AQI 336 रहिछि। द्वितीय स्थान रे तालचेर रहिथिबा बेले तृतीय स्थान रे रहिछि बारिपदा। तालचेर रे AQI 324 रहिथिबा बेले बारिपदा रे AQI 304 रहिछि। ए तीनोटी शहर रे वायुर गुणवत्ता अति खराब स्थिति रे रहिछि। जदि दिल्ली प्रदूषण कथा देखिबा ताहाले सेठारे AQI 218 रहिछि। तेबे जातीय राजधानी ठारू ओडिशार किछि शहर रे प्रदूषणर मात्रा वृद्धि पाइथिबा बेले एक प्रकार चिंतार कारण साजिछि। परवर्ती खबर 7टी विभागर 10टी बड़ प्रस्ताव रे बाजिला कैबिनेट मोहर। आरंभ हेबो ऐतिह्य ग्राम्य योजना। बरपुत्रंक गाँ ऐतिह्य ग्राम योजना रे अंतर्भुक्त कराजिबो। प्रथम पर्याय रे 26 बरपुत्रंक गाँ सामिल हेबो। प्रति बरपुत्रंक गाँ रो विकास पई खर्च हेबो 15 कोटी। मोट 345 कोटी टंका खर्च हेबो। एही खर्च रे संग्रहालय पाठागार एवं प्रतिमूर्ति इत्यादि कराजिबो। परवर्ती खबर वर्ष आरंभर ही सृष्टि होई पारे लघुचाप। दक्षिण बंगोपसागर रे लघुचाप संभावना रहिछि। तरंगायित वायु एवं बादलर घनत्व वृद्धि भली पाणीपागर कारक गुड़िक प्रभाव रे लघुचाप सृष्टि हेबा नै आकलन करिसंती पाणीपाग विशेषज्ञ। लघुचाप प्रभाव रे राज्य रे किछि अंचल रे हालुकारो मध्यम धरणर वर्षा होई पारे। परवर्ती खबर जनवरी 10 तारीख सुधा सबु जिल्ला रे आरंभ हेबो धान किणा प्रक्रिया। राज्य रे धान किणा प्रक्रिया समीक्षा करी मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी एही सूचना दैछंती। धान किणा प्रक्रिया रे संपूर्ण स्वच्छता सुनिश्चित करिया पई निर्देश दैछंती मुख्यमंत्री। आज पर्यंत राज्यर 12टी जिल्ला रे धान क्रय प्रक्रिया चालू रहिछि। 17टी जिल्ला रे टोकन प्रदान करा जाइछि। आगामी गोटिए सप्ताह मध्य रे आउ 5 जिल्ला रे धान किणा आरंभ हेबो। जनवरी 10 तारीख मध्य रे सबु जिल्ला रे धान क्रय प्रक्रिया आरंभ हेबो। परवर्ती खबर राज्य रे कुहुडीरु निस्तार नाही। सकाळ सकाळ जनजीवन को अस्तव्यस्त करुछि घन कुहुडी। आज घन कुहुडी पई 5 जिल्ला को येलो वार्निंग जारी। सुंदरगढ़ कंधमाल खोर्धा ढेंकानाल कोरापुट को वार्निंग जारी करा जाइछि। परवर्ती खबर हीराकुद जल भंडार रे अराइवल प्लाजा एवं झांकराणी मंदिर पछपटे टावर सिम्फोनी निर्माण पई प्राय 100 कोटी टंका मंजूर करा जाइछि। एही प्रकल्पर निर्माण कार्य ओडिशा निर्माण निगम लिमिटेड को दिया जाइछि। नदीबंध निकट रे एही समन्वित पर्यटन कॉरिडोर पई चालिछि गछ कटा। हीराकुद रे होटेल शिल्प पई मध्य कटिबो हजार हजार गछ जहाको नापसंद करिसंती परिवेश प्रेमी। बुर्लारू हीराकुद नदीबंध को जिबा रास्ता रे अराइवल प्लाजा निर्माण पई 1690टी गछ कटा जिवो। यासो झांकराणी मंदिर पछपटे 400टी गछ काटिबाको चिन्हट करा जाइछि। एबे जाय 1200 गछ कटा जाइछि। परवर्ती खबर राज्यर समस्त सरकारी तथा सरकारी अनुदान प्राप्त विद्यालय गुड़िकर छात्र छात्री शिक्षयित्री शिक्षक तथा शिक्षा व्यवस्था सहित जड़ित समस्त व्यक्ति विशेष को सम्मानित करिवे राज्य सरकार। ए परिप्रेक्षी रे मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार 2025-26 पई 24 तारीख बुधवार ठारो आवेदन आरंभ होईछि। मोट 12टी विभाग लागि एही आवेदन प्रक्रिया जनवरी 10 जाय चलिबो। पुरस्कार पई स्वतंत्र वेबसाइट www.msp.odisha.gov
gov.in ରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଗଞ୍ଜାମ କନ୍ଧମାଳ ସୀମାନ୍ତ ଜଙ୍ଗଲରେ ଲୁଚିଥିଲେ ମାଓବାଦୀ। ଛତିଶଗଡ଼ ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ ମାଡ଼ ପରେ ଓଡ଼ିଶାର କନ୍ଧମାଳ ଗଞ୍ଜାମ ସୀମାଞ୍ଚଳ ଜଙ୍ଗଲକୁ ବନାଇଥିଲେ ଆଡ୍ଡାସ୍ଥଳୀ। ଶେଷରେ ଚଢ଼ାଉ କରି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଥିବା ମାଓଗଡ଼କୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ। ପୁଲିସ ଗୁଳିରେ ଟଳି ପଡ଼ିଥିଲେ ଟପ୍ ମାଓ ନେତା ଗଣେଶ ଉଇକେଙ୍କ ସମେତ 4 ଜଣ ମାଓ ନେତା। ଛତିଶଗଡ଼ର ଜୋରଦାର ପ୍ରଭାବ ପରେ ଓଡ଼ିଶା ମୁହାଁ ହୋଇଥିଲେ ମାଓବାଦୀ। ନୂଆପଡ଼ା ଦେଇ କନ୍ଧମାଳ ଗଞ୍ଜାମ ସୀମାନ୍ତ ପାହାଡ଼ିଆ ଜଙ୍ଗଲରେ ଲୁଚି ରହିଥିଲେ। ପୁଲିସ ଡିଜି କହିଛନ୍ତି ମାଓବାଦୀଙ୍କ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭଙ୍ଗା ଯାଇଛି। ମାଓବାଦୀ ମାନେ ଅସ୍ତ୍ର ତ୍ୟାଗ କରି ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତୁ। 2026 ମାର୍ଚ୍ଚ ସୁଦ୍ଧା ମାଓମୁକ୍ତ ଭାରତ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭାରତୀୟ ସେନା ଏହାର ସୈନିକ ଏବଂ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଆପ୍ ବ୍ୟବହାର ସମ୍ପର୍କରେ ନୂତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ନୂତନ ନୀତିରେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍, ୟୁଟ୍ୟୁବ ଏବଂ ଲିଙ୍କଡ ଇନ୍ ଭଳି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ବ୍ୟବହାର ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ସେନାର ନୂତନ ନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ସାମରିକ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଏବେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ, ଏକ୍ସ, ୟୁଟ୍ୟୁବ ଏବଂ କ୍ୱୋରା ଭଳି ଆପ୍ କେବଳ ସୂଚନା ସଂଗ୍ରହ କିମ୍ବା ତଦାରଖ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଆପ୍ରେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବା, ମତାମତ ପ୍ରକାଶ କରିବା କିମ୍ବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଅପଲୋଡ କରିବା ଉପରେ କଟକଣା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ସାମରିକ କର୍ମଚାରୀମାନେ କେବଳ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଅପଲୋଡ କରିବା କିମ୍ବା ସମ୍ଭାବ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତିଦାତା କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ପାଇବା ପାଇଁ ଲିଙ୍କଡ ଇନ୍ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଜି ବିଜେଡିର 29ତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ। ଶଙ୍ଖ ଭବନରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସରେ ବିଜେଡି ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯୋଗ ଦେବେ। ଏହି ଅବସରରେ ନବୀନ ଦଳୀୟ ନେତା ଏବଂ କର୍ମୀଙ୍କୁ ବି ବାର୍ତ୍ତା ଦେବେ। ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ପାର୍ଟିକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇପାରନ୍ତି। ସେଭଳି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିଫଳତା ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇପାରନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଆଜି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ବୀର ବାଲ ଦିବସ ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବାଲ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରିବେ। କେନ୍ଦ୍ର ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ 18ଟି ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳର 20 ଜଣ ଶିଶୁଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ସାହସ, କ୍ରୀଡ଼ା ଓ ସାମାଜିକ ସେବା ନିମନ୍ତେ ଏହି ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ମଧ୍ୟ ବୀର ବାଲ ଦିବସ ଅବସରରେ ଏକ ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଗତକାଲି ଗୁରୁବାର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀଙ୍କର 101ତମ ଜନ୍ମ ବାର୍ଷିକୀ ଥିଲା। ଏହି ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଦିଲ୍ଲୀର ଶହୀଦେବ ଅଟଳ ସ୍ମାରକ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ସେ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବାଜପେୟୀଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ, ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସିପି ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ ଏବଂ ଲୋକସଭା ବାଚସ୍ପତି ଓମ୍ ବିର୍ଲାଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ରାଜନୈତିକ ନେତା ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମବାର୍ଷିକୀରେ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପ୍ରଥମେ ମିଶିକି କମେଡି ଭିଡିଓ, ତାପରେ ପ୍ରେମ ଆଉ ଏବେ ପରସ୍ପର ବିରୋଧରେ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ। ଏହି କାହାଣୀ ହେଉଛି ୟୁଟ୍ୟୁବର ମିଷ୍ଟର ଗଲୁଆ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ବର୍ଷାଙ୍କର। ବାସ୍ତବରେ ଗତକାଲି ସକାଳେ ପ୍ରଥମେ ମିଷ୍ଟର ଗଲୁଆ ଏକ ଭିଡିଓ ମେସେଜରେ କହିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ରହିଛି। କିଛି ଲୋକ ବଦନାମ କରିବାର ଧମକ ଦେଇ ଟଙ୍କା ମାଗୁଥିବା ଭିଡିଓରେ ଦାବି କରିଥିଲେ ଗଲୁଆ। ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇପାରେ ବୋଲି ସେ ଦାବି କରିଥିଲେ। ଆଉ ଏହାପରେ ମୁହଁ ଖୋଲିଛନ୍ତି ପତ୍ନୀ ବର୍ଷା। ବର୍ଷା ବି ଗଲୁଆଙ୍କ ନାମରେ ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ସହ ନେଇଥିବା ଟଙ୍କା ଫେରାଉ ନାହାନ୍ତି ଓ ଅନ୍ୟ ଯୁବତୀଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ଭଳି ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ବର୍ଷା କହିଛନ୍ତି ଯେ 8 ମାସ ଧରି ମୁଁ ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ। ସେ ମୋତେ ଘରୁ ମାଡ଼ ମାରି ବିଦା କରିଦେଇଥିଲେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ଦେଖା ଦେଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ମୁଁ କେବେ କାହା ଆଗରେ କହୁନଥିଲି। ବର୍ଷା କହିଛନ୍ତି ଯେ 2024 ମସିହା ଜୁନ ଜୁଲାଇ ମାସରୁ ଗଲୁଆ ଅନ୍ୟ ଯୁବତୀଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାରୁ ସେ ଏଭଳି ନ କରିବାକୁ ମନା କରିଥିଲେ। ଆଉ ମନା କରିବାରୁ ଗଲୁଆ ରାଗିଯାଇ ଅନେକ ଥର ତାଙ୍କୁ ଗାଳି ଗୁଲଜ କରିବା ସହ ତାଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମରାଯିବା ସହ ଅକଥନୀୟ ଅତ୍ୟାଚାର କରାଯାଉଥିଲା। ଅନେକ ଥର ଦୁଇ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ବୁଝାମଣା ସତ୍ତ୍ୱେ ଗଲୁଆଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ବୁଝିନଥିଲେ। କେବଳ ମୋ ପରିବାର ନୁହେଁ, ପୁଲିସ ବି ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପରକ୍ରିୟା ପ୍ରୀତି ରଖିବାରୁ ବିରତ ହୋଇନଥିଲେ ଗଲୁଆ। ବର୍ଷା କହିଛନ୍ତି ଯେ ବାହାଘର ବେଳେ ମୋ ବାପା ଝିଅ ପାଇଁ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ। ଝିଅ କେମିତି ଖୁସିରେ ରହିବ ସେଥିପାଇଁ ଘର କରିକି ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ମୋ ବାପା ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ଯେହେତୁ ମୋ ଝିଅ ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଟଙ୍କା ଫେରାଇ ଦିଅ। ଗଲୁଆଙ୍କ ବାପା ମଧ୍ୟ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ 3 ମାସରେ ଟଙ୍କା ଫେରାଇ ଦେବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ନେତା ନବନୀତ ରଣା କହିଛନ୍ତି ଯେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ଅତି କମରେ 3ରୁ 4ଟି ସନ୍ତାନ ହେବା ଉଚିତ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଭାରତକୁ ପାକିସ୍ତାନରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ଏହା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ସେ କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ସମସ୍ତ ହିନ୍ଦୁଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଶୁଣ, ମୁସଲମାନ ମାନେ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କର 4 ଜଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ 19 ଜଣ ପିଲା ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛି ଯେ ଆମର ଅତି କମରେ 3ରୁ 4 ଲେଖାଏଁ ପିଲା କରିବା ଉଚିତ। ଦର୍ଶକବନ୍ଧୁ, ଖବର ଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ପୁଣି ଆସନ୍ତାକାଲି ନୂଆ ଖବର ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବୁ। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।